संपादन कर कोषाध्यक्ष सब जो पोस्ट सब राधा मुकुरा महू संतान निर्देशन आम काम करूँ आमर किसी ना वो निवेदन करी आम महंत महाराज मत कहे कौन ये संपर्क कर सी मत कहे जहाँकि सारा ओडिशा जानू जे आम राधामोहन मंदिर कार्यक्रम किपर भाव रोचे प्रथम महंत भाई कह सी पद किसी जगन्नाथ नूआपाटणार राधामोहन पाखे चलती सब यात्रा चलती हाँ आम जी कर्तव्य आम से पारिशु छोट साइटे बास ता भर सब किसी ठाकुर आरंभ कर जानी यात्रा भल मंद सब हो समस्त सहयोग आमर जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट केसीआर अच्छा साईर पिला बहुत सब यात्रा चलती छोट साइटे राधाकृष्ण आरंभ कर रथ यात्रा जानी यात्रा पर्यटन चली बर्तमान मनोरंजन साहू कह से विपद कहे अनुभूति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ झोल आज 24 दिन सरी केदारनाथ कमिटी तरफ अशेष धन्यवाद प्रति वर्ष ये कार्यक्रम प्रवचन कार्यक्रम काशीराम डाकिकी प्रवचन कमिटी तरफ अशेष धन्यवाद देव 12 मास 13 पर्व ये पुरी अच्छी नूआपाटणार 12 मास 13 पर्व ये प्रमुख लीला चली आशा करी आगामी दिन में समस्त नहीं कार्यक्रम करूँ प्रभु सेवा करुँचे आगामी दिन में सब वर्ष ये सेवा चलो समस्त को नहीं समस्त मन को नहीं माँ मान ग्राम समस्त मुरबी युवक मन को नहीं कार्यक्रम कर प्रभु आशीर्वाद रहे एमती यहीपरिला प्रति वर्ष सबको नहीं करी प्रभु राधाकृष्ण पाखे मोर विश्वास वर्तमान आम मुख्य पूजक पंडित गगन मिश्र महोदय अवदान गगन भाईन अवदान वर्णना करहबनी दीर्घ 35 वर्ष स्वर्गीय पितामह पिता जो भाई भाव कार्य करते आहरी सरस सुंदर कर चलते किभली भाव में प्रभुंर सेवा हम जानवा जानूँ आम पूज्य मुख्य पूजक पंडित गगन मिश्र महोदय गगन भाई पद पड़ा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु राधामोहन मो पूर्व बापा ये बहुत सेवा कर ठाकुर जाइए मुझे जी पाखु शिक्षा पाई प्रभु राधामोहन आशीर्वाद भी मो बहुत अच्छी तथा राधामोहन साई समस्त आशीर्वाद बहुत अपार ग्रहण करे चाहू ये कहि आसंता वर्ष केमती ठाकुर ये उन्नत हो विशेषकर ये महंत पटुआल बहुत ये रही से कौन कम प्रथम हाथ नमाला आम किसी करें कारण राधामोहन बहुत आशीर्वाद रही अल्प किसी होना कहीं किसी कर से अनुपस्थित रुहतु किसी करेंगे आग कर से जी जाओ से कहूँ राधामोहन आशीर्वाद रही प्रभु पाखे वर्तमान आमर जी बर्तमान कोषाध्यक्ष सी तो बैंक चाकरी कर साई प्रति बहुत किसी से साई सब जागृत बर्तमान युवगोष्ठी साई दायित्व नहीं सब कार्यक्रम आम सुचारू रूप रोचे आसतु पदवी शुणा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु राधामोहन कृपा मैं सेवा कर सुजोग पाई जुड़न यात्रा आज 4th दिवस केदारनाथ अवदान बहुत था जहाँ 2 दिन धरी आम देखुँ से सब वर्ष भगवान को सेमती शक्ति दे था से आगे कर सुंदर भाव आगे भल करूँ समस्त अवदान साई समस्त अवदान रखिए आगल वृंदावन समेत अकुंठित चित्तर आसी सब सहयोग कर ठाकुर सेवा कर ठाकुर
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧାମୋହନ ସମୁଦ୍ର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ହେଉଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ସବୁ ବର୍ଷ। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା କାମନା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଏପରି ଚାଲିଥାଉ। ଆମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ତା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ଶେଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ମହନ୍ତ କଟୁଆଳ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଚ୍ୟାନେଲର ଯିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ବହୁତ ପପୁଲାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ରାଧାମୋହନଙ୍କର କୃପାରେ ଯାହା ପ୍ରତି ରହିଛି ସିଏ କେବେ ବି ସେ ଆଗକୁ ହେଇଯାଇଛି ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୋର ଏଠି 37 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ରାଧାମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିରବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଦେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିତି ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ଆଜିର ବାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। आशीर्वाद हाथ आशीर्वाद हाथ आशीर्वाद हाथ चार्टा जिन अच्छी आ माने आसो ए तुम घर को गोटे लक्ष्मी प्रतिमा बहु आसो यहाँ हूँ आ सी माने हूँ शिव परी मंगलमय तुम घर सदा बड़े मंगल नृत्य करुव श्री बा माने हूँ शत्रु आपण घरे आज शत्रु आ रोग शोक नाश हम आशीर्वाद द माने हूँ दमन भगवान का पाद तले इंद्रिय मान समस्ते शरण पसंद भोरान देखवार आशीर्वाद तो बुझे तो बुझे कि आशीर्वाद कौन उन्नत महाभारत देखा है आशीर्वाद अर्थ इंटरव्यू देखो ना आशीर्वाद नना मानस आशीर्वाद दौरान ननांकर हाथ में 5टा तीर्थ थाए केता तीर्थ गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी एटा 5टा हाथ में अच्छे तेणु ब्राह्मण मान पादे गोटे पादे जल गोटे पादे अग्नि है डाहण पट पादटा अग्नि पाद एवं बाम पादटा हूँ जल ना गंगा पाद से ब्राह्मण मान को प्रणाम कला बेले 2टा जाका हाथ 2टा जाक पादे लगे प्रणाम करा जाए। ये हूँ आम धर्मशास्त्र कार्य से भगवान का सिद्धांत 5टा दी जगार जगन्नाथ आम शरीर भीतर रही प्रथमे हृदय प्रथम कोटे हृदय द्वितीय पादरे विष्णु थी आम पाद को पूजा करूँ बापू माँ पाद को पूजा करूँ गुरुंर पाद को पूजा करूँ ब्राह्मण मान पाद को पूजा करूँ गुरुजन मान पाद को पूजा करूँ एवं भगवान को पूजा करूँ कौटे से पाद है पादटा तेणु भगवान आम मनीष शरीर में केते जगह अच्छा 2 जगह कौटी अच्छा हृदय अच्छा पादे है आमको 2 प्रकार रे भगवान आम शरीर भितर अच्छा पैसा रखिए तुमको राजा कहबेनी निधनी कहे धनी हूँ राजा धनी कहे राजा हूँ राजा राजा कहती बड़ बड़ पदवी राजा पुनश्च साधुसंत माने कहती भगवान होती राजा भगवान कहती ब्रह्मा विष्णु होती राजा तुलसीदास कहले सी यही कहती राजा जे हरिभजन करे ताकू महाराजा गोटे लोक कटक सहर में केदार भाईना सदाबले आमको कहती कौन गोटे ये बस जोर देखे महाराज कहनी से शास्त्र लिखा है ना छोटे छोटिया कुली कथा कही आगप्रति महाराज
ମୋଗଲ ବେଳେ 30 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ଭାରତରେ ସେ ରାଜୁତ କରୁଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିତକାଙ୍କ୍ଷୀ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦେବଭୂମି, ଏଠି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ସେଠି ରହିବ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଥିଲେ ପରିକ୍ରମା କରି। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ରମଣଜୀ କିଛି ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଲୋକ ପଠେଇଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବା ସାଧୁକୁ ଟିକେ ଡାକ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାଧୁକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଆଉ ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ନାକି ନା ଆକ୍ରମଣଜୀ କଣ ଡାକିଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଯାଇ ହବ ନା, କାହିଁକି ନା ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ମହାରାଜା କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଯିବେ। ସିଏ ଯାଇକି କହିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜା, ଆପଣ ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲା ମହାରାଜା। ନା କଣ କହିଲା? ମହାରାଜା କହିଲା ନା କହିଲା ସେ କହୁ ସେ ରାଜାକୁ ମହାରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଯାହାକୁ ରାଜା କହ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ମହାରାଜା ତା ଉପରକୁ କହୁଥା। ସେଠୁ କହିଲା କଣ ହେଲା? ମହାରାଜା ନା ଗଲେ ପୁନଃ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆକ୍ରମଣୀ ମହାରାଜ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲା, ତମେ ତାକୁ ଧରି ଆଣି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ରଖି ତାକୁ ଚାଇ ପକେଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଆକ୍ରମଣୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ନା ସେ କଥାଟି କଣ? ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିବେ ବା ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରୂପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ପରେ ବାହାର କଲା ବେଳେ ଆପଣ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ କଣ? ମୁଁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ନିହାତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରୂପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେଇଠି ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସାଧୁ ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ଏକାଧାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଭଜନ କରି ମୋ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଲମ୍ କରିକି ପଡ଼ିଗଲେ, ଆରେ ଜୀବନରେ ତିଆରି କର ନା, ଜନ୍ମଠୁ ଗିରିଗିରିକି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତିଆରି କର ଲାଇଫ୍ କି। ସେଇଠି ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା କହିଥିଲେ ୱାଚ୍, ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସେ ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଲା ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି ବହି ପଢ, ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କଣ କରେ? ଶିଷ୍ଟତା ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ସର୍ବତ୍ର ଭୂଷଣ ହେଲା, ବହି ପଢ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଉ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ, ଯୋଉ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ରମଣୀ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦେଲେ, ଭାରତ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଭାରତ ଯାଇଥିଲ କଣ ତମେ ଭାରତରୁ ଆଣିଲ? ହେଲା କଣ ଆଣିଲ? ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଭାରତରୁ ଆଣିଲୁ 3ଟା ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୀତା ବାଣୀ, ତୃତୀୟରେ ରାମ କାହାଣୀ। ये भारतीय मानकर मौर मणि है। ये भारत 3टा जिनस अच्छी कौटी नहीं। प्रथमे गंगा पानी कौटी नहीं केवल भारत, द्वितीय गीता पानी कौटी नहीं केवल भारत, तृतीय राम कहानी जो राम ना रामायण। ये 3टा जिनिस भारत रे अच्छी अन्य कौटी नहीं है। ये 3टी पाई ये भारतीय होती देव भूमि आगु देवता बोली समझते मानती ग्रहण करती है। से भगवान के सिद्धांत आम गोटे सुंदर रूप दे भगवान मर्त्य को पठे नहीं कुआर पठे आम आसला बेले भगवान आमको समस्त जिनिस देखे पठे आम आया बेलू स्कूल कॉलेज बापा माँ परिवार सब आगुरी तैयारी रही नहीं तमें किसी कर नहीं सब तैयारी रही तुम हाइके मार मत जम कर आलस्य गीता लिखाई तुम आलस्य बेसी खाइबा बेसी शोइबा भगवान तेरे भल पाती मुझे कहूँ गीता लिखाई पढ़ू चतुर्थ अध्याय है।
ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସଦାବେଳେ ସେ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଯତ ରଖିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଯୋଉ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମା ଆସିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତମେ ଯା। ମୁକ୍ତି କଣ କଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି କି ପାଖରେ ରଖିଲେ, ମୁକ୍ତି କି ପାଖରେ ରଖି ଆଖିରେ ରଖିଲେ, ଆଖିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତିର। ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତି ମା ସଦାବେଳେ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏ ଦିଟା କଥା। ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରିବେ, ଏଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବେ, ସେଟା ହଉଛି ମୋକ୍ଷ। ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଭକ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନମସ୍କାର କରିବା, ଗଛ ଲଗେଇବା, ତୁଳସୀ ପାଣି ଦେବା, ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଭାଗବତ ପଢିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, ତିଳକ ଲଗେଇବା, ନନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା, ଏଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ହେଲା। ଭକ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ କେତେ କଣ ହଉଛି ସେ ପଢେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ହେଲା, ଭକ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତିର। ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାପ କରେ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆଇଛେ, ଏତିକି କିଏ ଆଣିଛି? କିଏ ଆଣିଛି? ଆଖି ଆଣିଛି ନା, କିଏ ଆଣିଛି? ସେ ଝିଅଟି ଦେଖୁଛୁ ଚାକିରି ପୁରା କାଳିଆ ରାଜି ହଉଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ କଣ କହୁଛି? ଆଖି। ଏଠି କିଏ ଆଣିଛି? ଆଖି। ଆଖି ଯାହାର ଆଖିରେ କେତେଟା ଗୁଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡେ ତାର ପ୍ରକୃତି। ଆଖିଟା ଆଖିରେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଆପଣ ଆଖି ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ, ସେଇଟା ଆଖିରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରେ ହେଲା। ଏଇଟା 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିବ ଯାଇକି ନାଇଁ? ପଢନ୍ତୁ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ କେମିତି ଚଳିବ ରାମାୟଣ ପଢ, ଜୀବନରେ କଣ କରିବ ଗୀତା ପଢ, ଜୀବନରେ କେମିତି ମରିବ ଭାଗବତ ପଢ। ଆପଣ ନିଜେ 3ଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାପ କରେ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ କରେ ହେଲା। ପାପ ଚକ୍ଷୁ କଣ କରେ? ସଦାବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରେ। କାଲି ମୁଁ ଆଖି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଆଖି କଣ କରେ? ସଦାବେଳେ ଭଗବତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଏ। ଏ ହଉଛି ଆଖି। ଆଜି ଏଠିକି କିଏ ଆଣିଛି? ନା ଆଖି ଆଣିଛି ନା। ଏଠି ବସ ଟିକେ ଦେଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ କେବଳ ଆଖିଟିଏ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେଖେ, ଆଉ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କଣ ଦିଆଯାଇଛି? କେବଳ ଆଖି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ହବ? ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାପ କରେ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ କରେ। ପାପ ହଉଛି 10 ପ୍ରକାର, ଜିହ୍ୱାରେ 4 ପ୍ରକାର, ମନରେ 3 ପ୍ରକାର, ଶରୀରରେ 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେ ଜିହ୍ୱା ଅଛି, ଜିହ୍ୱା ସେ 4ଟା ପାପ ସବୁଦିନ ଅର୍ଜନ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା, 2ରେ ଭାଷା ଖରାପ କରିବା, 3ରେ କୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା, 4ରେ ଏ ଭଗବାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପଢିବାନି କି ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଏଇଟା କି ଜିହ୍ୱାର ପାପ ହେଲା। ତ ମନରେ ପାପ, ଇଚ୍ଛା କରିବା, କପଟତା କରିବା, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ପାପ। ଶାରୀରିକ ପାପ, ବେତ୍ରାଘାତ କରିବା, ବନ୍ଧନ କରିବା ଏବଂ
କଳହ କରିବା ଏଟା ଶାରୀରିକ ପାପ। ଏ ତିନିଟା ପାପ ତିନି ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 10ଟା ପାପ ରୁହେ। ଜିହ୍ୱାରେ 4ଟା, ମନରେ 3ଟା, ଶରୀରରେ 3ଟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତିନି। ମନୁଷ୍ୟଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜିହ୍ୱାରେ ପାପ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବନି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇବନି, ତୁଳସୀ ପାଣି ପାଇବନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବନି, ସେ ବାରମ୍ବାର ତ ସେ ଜିହ୍ୱା ସହିତ ଚାଲିବ ନାଇଁ। ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବନି, ସେ ଖରାପ କଥାକୁ ପଳେଇବ। ଏଟା ହଉଛି ଜିହ୍ୱାର ପାପ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ 3 ଜଣ ଭକ୍ତିମା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭାଗବତର 3ଟା ହଉଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଭାଗବତ ଆମେ କହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ, ଭକ୍ତ ଭାଗବତ, ପରମ ଭାଗବତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭକ୍ତ ଭାଗବତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ଆକୁ ପଢିକି ମନେ ରଖିଛି। ପରମ ଭାଗବତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବଇଛି। ହେଲା କେତେଟା? 3ଟା। ଭାଗବତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଘରେ ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଘରେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଘରେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ତଳେ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। 4ଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଦିହରେ ଥାଏ। ସେ ଘରେ ଭକ୍ତି କରେ, ଘରେ ଭଜନ କରେ, ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ, ଘରେ ବୁଦ୍ଧି ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ତଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସେ ଜାଣେ। ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଭକ୍ତ ସେଇଆ। ହେଲା ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଯୋଉ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାହା ମତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ। ଜ୍ଞାନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଅଭିନ୍ନ ଶରୀର। ସିଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଭିନ୍ନ, ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ। ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକେ 15 ଦିନ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କେବେ? 15 ଦିନ। କେବେଠାରୁ? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଅନ୍ନବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ 15 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଜନକ ଦେହରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ହେଲା କଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ? ଦାରୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁନା। କହୁଛେ କାହାକୁ? ନା, କେବଳ ଜଣକୁ କହୁ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଥିବାରୁ ଆପଣ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଥରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ନବକଳବର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁନା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କରା ଅଛି କାହାର? ନା, କେବଳ ଜଣେ ନାଇଁ ମା। କାହାର? ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କାହାଠି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାଣ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସବୁ ପୁରାଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝୁ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ବା ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ହଉଛି ଗୀତା। ଗୀତାର ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିବେ, ତେଜ ରହିବେ, ସଦା ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମର ଆଉ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ନ ପଢିଲା ବୁଲବୁଲ ଲାଇ ପଢିବାକୁ ଏ ହଉଛି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ହଉଛି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ। 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା 24ଟା ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଓମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମେ ଓମ୍କୁ ସଂଯୋଗ ନ କଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ୍ୟାସ ଜୀବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ। 2ଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ।
स्वरवर्ण नथाए कि व्यंजन वर्णर कौन कारण नथाए। स्वरवर्ण कले अठारु ओ पर्यंत स्वरवर्ण, कठारु क्ष पर्यंत होची व्यंजन वर्ण। हला तो आपण देखिबे कठारु क्ष पर्यंत और स्वरवर्ण नथाए कि व्यंजन वर्णर कौन मूल्य रुहे ना। आपण कबे क ता भितर अछि अ, आपण कबे ख ता भितर अछि अ, आपण कबे ग ता भितर अछि अ, सब भितर ब्रह्म रही। सेमती ए 56 कोटी जीवना समस्तिक शरीर रे ब्रह्म रही। अक्षर ब्रह्म अष्टम अध्याय गीता आपण पाठ करंतु हैला नहीं पढ़ंतु। सेठी पाई भगवान कर सिद्धांत रे भक्ति में आसले भागवत तीनटा हैला। जेते पुराण शास्त्र अछि व्यास लिखितले केउ पुराण जगन्नाथ सुनती केवल गोटे पुराण सुनती से होती भागवत हैला। को पुराण सुनते नहीं जगन्नाथ को पाखरे जागरज्ञ होम होय ना केवल भागवत गोटे भागवत। आमे ओडिसा लोक उत्कल देश आमे हमर आराध्य प्रभु से होती जगन्नाथ से केवल भागवत शुणती अन्य कौन सी शास्त्र शुणती नहीं। आमे के चारियार तो सब आड़े शुणुचो सब शुणुचो जेते चाट बाटी 10टा दिन पहुंचबे जहाँ देवता ताहा मानब। आपण देवता से जहाँ करुछंती तमे सेया कले तमे देवता सृष्टि हो ना नले का कि से जानि के आसु सेठी भाई भागवत को तीन भाग रे विभाजित कराया। प्रथम होती प्रेत मुक्ति भागवत, द्वितीय रे होती रोग मुक्ति भागवत, तृतीय रे होती अभिशाप मुक्ति भागवत। तीन तरह को टिके सारण कर भागवत पढ़िले सुनिले प्रेत उद्धार हे तम आमे होला पर हम पिला माने करंतु न करंतु आमे उद्धार हैला। आपन देखि केही करू ना आज आज गुरु तो कहू नहीं निज कथा निजे विचार कर हैला। एटे के रानी कारण सब निज कथा निजे विचार कर हैला। आमे जीवन रे चला लक्ष टका करतो मला पर 5 लाख करतो देखु ना मूर्ति बसला बेले 5 टका विसर्जन आदि 50 हजार। तेणु आम सब संस्कृति आम मरा लोक बहुत पसंद करूँ बहुत भल पाऊ। आ जीवन रे थेला शत्रु जीवन थेला बेले दुश्मन जीवन थेला ता से कथाबार्ता नहीं है कि मला चलवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय अभिशाप मुक्ति रोग मुक्ति मन रखना। आपण मरीगला परे हमें मरीगला परे प्रेत मुक्ति ऑटोमेटिक सत से भागवत है। रोग मुक्ति भागवत पढ़े रोग हुए ना मन रोग हुए। जीवर परम शत्रु होती रोग। जीव भय करे मृत्यु को जीवर आनंद होती गोविंद का नाम धारण कले है। आउे शुणु जीवर परम शत्रु किए रोग। थे भितर रोग आसिले आउ रोग बाहर
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସିଏ ଧାରଣ କରେ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ଭାଗବତ। ପ୍ରେତ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହୁଏ? ପ୍ରେତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପ୍ରେରିତ କରିବା, ମାନେ ତଳୁ ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ହେଲା। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଆମର ଜଣେ କିଏ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ସବୁ କଣ କରୁଛେ? ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି କହିଦେଉଛି ଆପଣ ହେଲା। ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭାଗବତ ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଠି ଖାଲି ପଢିଲେ ହବନି, ସେଥିରୁ 2, 4 ପଦ 5 ପଦ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଦେବେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଢିବା ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଜିହ୍ୱା ବନ୍ଦ ହବ। କଣ ବନ୍ଦ ହବ? ଏଇ ଜିହ୍ୱା ଆଗ ସରସ୍ୱତୀ ମା ପାଟେ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଆଉ ତ ପାଟି ଖୋଲିବି ଯେ ଆଉ ତ ଗାଉଦବୁ ଆମ ତ ରାତି ଭାଇରେ ଛାଡ଼ ଆଗ କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି? ପାଟି ଜିହ୍ୱା ଆଗ ବନ୍ଦ ହବ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜିହ୍ୱା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ସିଏ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତକୁ ସବୁଦିନ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବା ଦରକାର। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, 2 ଭାଇ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ। ବଡ ଭାଇଟି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ସାନ ଭାଇଟି ସାଧୁ ଥିଲା। ବଡ ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବେ, ମିଛ କହିବେ, ପରଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ, ଯେତେକ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆୟୁଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବନି, କଣ ହବ? ମାଇନସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ଟୋକାଟା କଣ ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟୁଷ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆମେ ଆସିନେ ଏଠି ମରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସି ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାଉ ଦେଖିବୁ କାମ ଆଠ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଶୁ ପାଳନ କାମ କରୁଥିବୁ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିଗଲେ। ବଡ଼ଟି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ମରିଗଲା, ଚାଲିଗଲା। ତାର ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ପବନେଶ୍ୱର ବି ସବୁବେଳେ ବୁଲିଲା। ସାନ ଥିଲା ସାଧୁ। ଦିନେ ସେ ସାଧୁଟି ସାନ ଭାଇଟି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁନ୍ଦୁମାର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଖେଳି କହିଦେଉଛି, ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସାନ ଭାଇଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ପ୍ରେତ ନା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଲି ପକେଇଲେ। ସେ କହିଲେ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ବଡ ଭାଇ। କଣ ବଡ ଭାଇ? ମୋ ବଡ ଭାଇ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେଣି। ତୁମେ କି? ନା ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତି ହେଇନି, ମୁଁ ଏଠି ବୁଲୁଛି, ବହୁ କଷ୍ଟ ମତେ ମୁକ୍ତି କରିଲି, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଚାଲିଛି। ନା କଣ ମୁକ୍ତି ହେଇନି? ମୁଁ ପୁରା ତୀର୍ଥରେ ତମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲି, ବାପା ମା ତୁମକୁ ହେଲେ ବାପା ମା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଥିବେ, ମୁଁ ପାଇନି। ନା କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ପୁରା କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମତେ ଯୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି ପ୍ରେତ ଖାଇଦଉଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, କୁକରରେ ବୁଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ସବୁଦିନ କିଛି ଦେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଭାଇକୁ କୃପଣ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ଅକ୍ଷା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦିଆହବ। ତମେ ଦେଲେ ତମକୁ ଦିଆହବ, ତମେ ଦେଇନ କାହିଁ ଦିଆହବ? ଏତେ ନବାର ନାହିଁ, କାହିଁବାର ନାହିଁ, ଏତେ କୃପଣ କଣ ତମେ ଆଣିଛ ଟିକେ ନା କିଛି ନବ ଦବା କାହିଁ? ହସ୍ତ ପବିତ୍ର ଦେବଦାନ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ଦିଅ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଦିଅ। କାରଣ 56 କୋଟି ଜୀବ ଭିତରେ 4 କୋଟି ଜୀବ ଡେଲି ଉପବାସ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତାକୁ ବହୁତ ସହାୟ କରନ୍ତି। ଦେ 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 ଟିକେ ଦେ। ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛୁ, ଯେତେ ପଇସା ନେବ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କିଛି ରହିବନି। ବୃନ୍ଦାବନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଣେ 20-30 ହଜାର ନେଇଥିଲୁ, ସବୁ ଭରି ରହିଗଲା।
कहीं राधा माइक सब दे दी गीता तू ये पुना दे दे मुझे नुआ दे दी क्या देला क्या दे दे आपण को सिकेटर दिबे लक्ष्मी मां सब आपण सब खाली ने आपण चाहि न होबे सब किन को के आपण सब चाहि दे दिया देबे परवर्ती पता लक्ष्मी मां तुमको दे दे आपण पुरी जाउछन चारटा दिन रो सदा राणी जेतेले दिबे प्रथम तुला द्वितीय रे सुंदर तृतीय रे निर्मल चतुर्थ रे महाप्रसाद और के जो भोग चिकला भोग देखला पंचम रे लिखा है स्कंद पुराण रे जो बेत 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 खंडे किणी के आनी की आपण ठाकुर घर रखिबे बेतर अन्य नाम होची दंड ठाकुर रे बेत दे रहले आपण को जन्म ठम मला पर्यंत दंड पड़े ना सेही बेत को घर रखनी साइकी आगमन रखना निर्मल कहीं आनंदी निर्मल खाइले रोग हुए ना से निर्मल आनंदी आप घर रखते निजे पालती तुड़ा कहीं कहती ना तुड़ा हूँ हल्का जन्म ठार मृत्यु पर्यंत आपण देह कौन से विपद पड़े ना तुड़ा भली पड़ी ध्वंस हो जाए पुनः सिंदूर कहीं आसे सिंदूर हूँ सौंदर्य वृद्धि से रामायण सुंदर कांड अच्छी भागवत रे सुंदर वर्णना है लक्ष्मी माँ से सुंदर देती माँ मान चारि द्वा पाखे सिंदूर दि जाए प्रथम ये सिंदूर देवे यहाँ विमल मानकर यहाँ लक्ष्मी मानकर यहाँ सरस्वती मानकर ये काचरे दियंती सावित्री मानकर है केतना चारि प्रथम ये मोड़ नाम यहाँ हूँ विमल मानकर विमल माँ को कहीं दिया जाए सब कहीं दिया जाए कहीं दिया जाए ये मुंडे हाँ समस्ते पुओ पिला पुओ पिला समस्त आम सब नारी क्या झील मैंने सुंदर लगे पुओ मैंने चंदन कि तिलक लगे कहले जहाँ कपाल चंदन सुंदर न लगे देवता मैंने दृष्टि करते काली मैं आपन को कहली गौरांग महाप्रभु कहगला आपण कहीं कथा कहूना से कहले मु कथा कहनी ना कहीं ना जार मुखे नाई हरी ताकू आम डरी ताकू देखिले आम जोहार करी है जो मैंने हरि शब्द उच्चारण करते राम गोविंद गोपाल कहते से दुष्ट लोग तेणु कथा गंडगोल लगे तेणु कथबार्ता करें ये शिक्षा दरकार ना लाइफ तैयारी दरकार ना कहले जी रामकृष्ण गोविंद गोपाल कहते ना सागर संपर्क रखना से गणेश महाप्रभु कहले जार मुखे नाही हरि ताकू आम थू कर तेणु मुझे थू कर दिखती है माने गोटे बड़ा कथा लिखी नहीं ये साधु कहले जो मैंने हरिनिंदु को हरि निंदा करी बल अच्छी जुहा को उत्पादन करे जदि बल ना मल भाई त्याग करे पुओ हो बाप हो परिवार झी हो गीतार भगवान कहे त्याग तो त्याग मलव तो त्याग गीतार भगवान कहले अर्जुन तुम जब भगवत दरबार को जीव बहुत प्रतिबंधक आसो तुम्हें त्याग कर ना प्रभु केमी त्याग ना त्याग होची मलमूत्र को त्याग कले जेते पुनर्पि ग्रहण करा जाए ना आपण सेमति त्याग कर ना त्याग कले कौन हम ना त्याग ही पुरुष व्याघ्र जो मैंने त्याग करेंगे से सिंह हे जे सिंह हे से राजा हे से भी साधु मान को महाराजा कहवा जाए राम के सुनो सुनो है प्रबंधन कथा अधिका गीत कम आम तो प्रबंधन खाली गीत देखिए गीत माने चाली गीत कथा बिल्कुल नहीं खाली गीत जो देखा देखुए गीत खाली गीत संगीत प्रवचन गोटे हूँ गद्य गोटे हूँ पद्य चला गद्य कथा पद्य गीत है गीत केते लोक बोले जिते से प्रेम हो आनंद पाए गीत किंतु कथा कौन करे व्यथा को नष्ट करे नहीं कथा हरि कथा ही कथा आउ समस्त व्यथा एवं वृथा भगवान कथा कथा आप लिखे आस्था चैनल बड़ बड़ चैनल सब साधु मैंने कहते खाली कथा श्लोक भी दो बोलना श्लोक ही दौना खाली कथा कथारे आपण लोक आपण भजन करते के उठले भजन तो करते समझे एक गीत है चलो कने बहिनी के आसी कथा है आसी राज को आए कथा होती सबटा श्रेष्ठ आम सब प्रबोधन शिखला वाला गुरु कल्प कहते गोटे सेकेंड भीतर 100 वर्ड पास करे पड़े जदि करबो ताले ठीक है कथा
आम सब कौन से प्रबोधन सब खाली कथा देला बाजन किसी ना नहीं खाली कथा जोड़ मुंडे हुए सदा लोक बोलता खाली कथा एवं कि कौन कथा नहीं केवल खाली गीत खाली गीत कारण कथा अधघंटा पढ़े 5 मिनिट आप कहे अधघंटा जब बहीटा पढ़े कहे के 5 मिनिट कि गीत गोटे तो 5 मिनिट 10 मिनिट समय नहीं ना डबल चलते टाइम पास कर देखो केमती लिखाई से भगवान सिद्धांत प्रेत मुक्ति भागवत जे कौन है भाई भी से कहला मत तुम्हें मुक्ति करा बहुत कष्ट पाऊँ सी समस्त पचारे जे मो साध भाई बड़ भाई केमी मुक्ति हम मुझ साधपत्र देखी सब कहीं भाई की मुक्ति हो पारना दीटा कथा जो जो घरे बापा माँ जार मृत्यु होती श्राद्ध बेले जदि आप स्वप्न देखती आप 22 पाहाचरे महाप्रसाद श्राद्ध देदेवे श्राद्ध देदेले 22 पाहाचरे आउ स्वप्न बिल्कुल आसबे से मुक्ति मुक्ति जिते पर्यंत आप देखिए आम सब लोक सब कहते जाए बापा के श्राद्ध पाए मत स्वप्न देखा सी मुक्ति ना बुलूंगी देले से मुक्ति है से आप सबुदिन निमाज पाते तुम किए करू कि न करू आप मुक्ति है साधु मैंने निजे न मरिकी श्राद्ध से दे दिखती तीर्थ मानक मो श्राद्ध मत दे दियो कारण मोर तो कई ना मत श्राद्ध किए देव मोर पिंड के श्राद्ध किए पाइब से निजे दे दिखती से श्राद्धटा श्रद्धा कराए आप श्रद्धार गीता भागवत डेली पढ़ुंट से श्राद्धर परिपक्व फल मिले तेणु सबुदिन गोटे खाद्य अच्छे नाई हाँ आस देखा से कौन कले बड़ भाई सान भाई समझ पचारे कहले मो बड़ भाई मूर्ति होती आम उद्धार करवा यही कहले कही पारे से सूर्य को पचारे सूर्य कहले भागवत सप्ताह कर भागवत सप्ताह कले प्रेत मुक्ति हो आज्ञा भागवत सप्ताह